नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି एप्रिल मास 14 तारिख मंगलवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिल्लार भिडियो को देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर, नयागढ़ छेनापोड़ को मिल जीआई टैग। छेनापोड़ दिवस रे दिनक पर छेनापोड़ को नहीं आसिला खुशी खबर। नयागढ़ छेनापोड़ को मिल जीआई टैग एने सूचना देते केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल। नयागढ़ छेनापोड़ जीआई टैग मान्यता देवाई दीर्घ दिन हेब दाबी हो आसुची। एही क्रम रे पुरी सांसद सम्बित पात्र एप्रिल 1 तारिख रे केंद्र वाणिज्य शिल्प और मंत्री पीयूष गोयल को अनुरोध करथिले। छेनापोड़ पई जीआई टैग आवेदन पंजीकृत हो सारी। परवर्ती खबर, आज पाणीपाग। दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु को नहीं पाणीपाग विभाग आकलन। चलित वर्ष एलिनो प्रभाव में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य देश में हाराहारी 92% वर्षा हेबार संभावना अछि। देशर अधिकांश भाग में कम वर्षा हेबाकु थिबा बेले उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारतर किसी स्थान में स्वाभाविक वर्षा हो पारे। जून पर समुद्र में एल निनो स्थित सृष्टि होबार संभावना अच्छी, जहाँ साधारणतः भारत में वर्षार परिणाम कमाई देइथाए। मौसमी ऋतु में वर्षा को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान चिंता बढ़ाई देइछि। परवर्ती खबर, पेट्रोल पंप एणिक स्टेशन में मिल 5 केजिया गैस। ईरान सह अमेरिकार युद्ध मध्य गैस उत्तोलन अभाव सारा देश में देखा देइछि। यार सीधासलख प्रभाव भारतीय बजार पर मध्य पड़ी। एवं गैस पई आउ हैरान होगाकू पड़ोनी। पेट्रोल पंप रे एवं स्टेशन पाखरे मिल गैस। पूर्वर 5 केजिया गैस को नहीं छात्र छात्री मैंने बहु असुविधार सम्मुखीन होउथिले। सरकार पक्षर छात्र छात्री 5 केजिया गैस व्यवस्था करा जायछि। पेट्रोल पंप रे गैस उपलब्ध हेलानी। या सहित स्टेशन रे गैस मिलवा आरंभ करिछि एवं आगामी दिन में अधिक अधिक गैस स्टेशन खोलिबा को सरकार योजना प्रस्तुत करुछंती बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, बेआईन मादक द्रव्य कारबार रोग पर गुरुत्व। राज्य सरकार नुआ अबकारी नीति प्रणयन सह यह सठिक कार्यकारी करने पर गुरुत्व देउछंती। नुआ मद दुकान खोलिबा किंबा अधिक मद विक्रय करने केबे भी राज्य सरकार का प्राधान्य नुहे। सरकार मद्यपान को निरुत्साहित करने अतिरिक्त डी एडिक्शन सेस लगाइबा पई योजना करिसंती। यह द्वारा मद्यपान न करबा पई एक सचेतनता वार्ता प्रसार करिहेबो। परवर्ती खबर, समुद्र में माछ वंश वृद्धि पाई 15 एप्रिल रु माछ धरा पर कटकणा जारी। ओडिशा उपकूलवर्ती समुद्र में मत्स्यजीवी को माछ न धरने को मत्स्य निर्देशालय ओडिशा कटक पक्षर निर्देशनामा जारी करा जायछि। एप्रिल 15 तारिख रु जून 14 तारिख पर्यंत यह कटकणा बलवत्तर रहिबो बोली जणा पड़िछि। एने पारादीप सामुद्रिक मत्स्य विभाग पक्षर माछ धरा बंदर षंडकुदरे मत्स्यजीवी को सचेतन करा जायछि। परवर्ती खबर, बिल बाकी थिले भी कटिबनी बिजुली। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव खरादिने असह्यता छटपट हेबेनि लोके। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव गुलिगुली समय घंटा घंटा धरी कटिबनी विद्युत। विद्युत वितरण कंपानी मानक उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव कड़ा निर्देश। हिताधिकारी बिल अर्थ बाकी थिले मध्य विद्युत न काटिबाकू निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर, आज श्रीमंदिर भितर रत्नभंडार गणति मणति कार्य आरंभ हेबो। कड़ा सुरक्षा व्यवस्था मध्य भितर रत्न अलंकार हेबो गणति मणति। यह कार्य किभली सुरुखुरु संपन्न हेबो सेते गतकाली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी अध्यक्षत बैठक बसी आलोचना करा जायछि। गणति मणति समय ठाकुरंको नीतिकांति और श्रद्धालुओं दर्शन को विशेष गुरुत्व दिया जायछि। सेपरि सब रत्न अलंकार 3D स्कैनिंग करा जाई डिजिटल फोटोग्राफी करा जिवो। परवर्ती खबर, मानस मंगराज हेले बीजेडी संसदीय दलर नेता। सस्मित पात्र इस्तीफा पर मानस मंगराज को बीजेडी बड़ दायित्व मिली। से बीजेडी संसदीय दलर नेता भाव में निर्वाचित होती। एने बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक राज्यसभा अध्यक्ष को चिठी लिखि अवगत कराइछंती। किछि दिन तले बीजेडी सांसद तथा वरिष्ठ नेता सस्मित पात्र राज्यसभा दलर संसदीय नेता पदर इस्तीफा देइथिले। परवर्ती खबर, बयानिका को आसिले दामी कार रे 7 लाख टंकार शाढ़ी लुटि नेले। इनोवा कार रे आसिले शाढ़ी देखा बाहाना 25 खंड पाट शाढ़ी लुटि नेले महिला लुटेरा दल। 7 लाख टंकार दामी संबलपुरी शाढ़ी नहीं चंपड़ मारिचंती 7 जन महिला। अनुगुल अमलापड़ार बयनिकारु शनिवार अपराह एमती बड़ धरणर चोरी होइतिबारु सूचना मिली। परवर्ती खबर, $100 पार है तेल दर।
ପୁଣି ଥରେ $100 ପାର ହୋଇଛି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର। ତୈଳ ଦର ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ପାର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହିଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍କୁ ମହିଳା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଆଙ୍ଗୋଲା ତେଲ ରପ୍ତାନି କରି ଭାରତକୁ ସହାୟତା କରିଛି। 2024ରେ ଭାରତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ଆଙ୍ଗୋଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ କଲବଲ କରିବ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ଗୁଳିଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭୀଷଣ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅସହ୍ୟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଏଁ ଏଭଳି ତାତି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ରବିବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40 ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ବରଗଡ଼ରେ 42 ଓ ବୌଦ୍ଧରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଲେ ଲଗାଇବ 50% ଶୁଳ୍କ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ସହ ଆମେରିକାର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ଇରାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ରହିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକରେ 33% ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି 1,76,000 ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି 1,76,000 ବ୍ୟକ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବଲ କଲ୍ୟାଣ। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 1,76,000 ସ୍ୱଗଣନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 27,000, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 17,000 କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଗଣନା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 10,000, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 5,000, ନୂଆପଡ଼ାରେ 2,000 ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବ ଆମେରିକା। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା 13 ଏପ୍ରିଲ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରକୁ ସମସ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 78 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। 78 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠିଛି ଲୋକସେବା ଭବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାନସଭା ସୌଧ। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମାପାଳି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଓ 14 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଏମ୍ସି ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯଦିଓ ଭବନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ଼ବିଲର ଠାରେ ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରି ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଘଟଗାଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ବଡ଼ବିଲବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ପବିତ୍ର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ରବିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥଜୀ ଶ୍ରାଇନ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 57 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ଶେଷ ହେବ।
পরবর্তী খবর, কনস্টেবল নিযুক্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র লিক। ঝাড়খণ্ড এক্সাইজ কনস্টেবল নিଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 159 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନ ପେପର ଲିକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଏହା ହେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ। ସେଠାରେ 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ଏହି 5 ଘଣ୍ଟାର ରହଣୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 158 କୋଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅସୀମିତ ସ୍କୁଲ ଫିଚରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଟିକଟକ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଷ୍ଟାରମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକେ ସରକାର 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଦାରନାଥରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥରେ ଆଗାମୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ପରେ ନବୀନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଓ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସେହିପରି ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଉପନେତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼କୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀକୁ ସୁଗମ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଲକାତା, ବିଶାଖାପାଟଣା ଶାଲିମାର, ସମ୍ବଲପୁର ଶାଲିମାର, ପାଟଣାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଏବଂ ପୁରୀ ପାଟନା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଶାଖୀର ପବିତ୍ର ଅବସର ଏବଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 50,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଏବେ ନ କିଣିଲେ ପରେ ପସ୍ତେଇବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ଉଭୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ କାରବାର କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରୂପା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା। ନିକଟରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁନା ଏହାର ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,52,000 ଓ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଦର 1,40,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି।